नमस्कार फ्रेंड्स, सुधा कुमार मॉडिफाइंग चैनल को आपण मानक पुणी थे स्वागत। तो आम गत अध्याय पढ़ी जो मानव सृष्टि केमती है, सृष्टि आमर कौ भाव में या सृष्टि किए किए थी आमती है कालक्रम क्या ना कौन रहा प्रथम किए कौटे जन्म ना किए क्या निर्भर कर बंचुला से विषय गत अध्याय आम पढ़ी। आज आम पढ़ा जे से धीरे धीरे कालक्रम अनुसार क्या पर कौन कौन परिवर्तन हो आसला से विषय आलोचना करवा ना आसला कौन आसला तापरे दक्षिण पूर्व एशिया जाभा चीन पेकिंग एवं ऊनविंश जर्मनी पेलोडियम जर्मनी एथ्रोलाइजन आसला कौन तीन प्रकार चार प्रकार मानव तैयारी कौन है फास्ट है जाभा मैन पेकिंग मैन आ गोटे कौन पोल्ट्री डाउन मैन तापर कौन नेथेडाल मैन एंड हाइड्रोलिवेक मैन यही तीन चार प्रकार मनुष्य जन्म नेले तापर कौन ये कौन होती से लांज ना धीरे धीरे तांकर जो मुंडर जो आकृतिटा धीरे धीरे बदली बदली टिके टिके मनुष्यर आकृति रूप आसी एवं जितेबाला से जो परवर्ती मुहूर्त मुझे कही कि जे आगामी अध्याय जो मानव मैंने ठिया होते टिके से लांगुड़ लथिना आउ से टिके वक्र रेखा सीधा न ठिया टिके वक्र रेखार ठिया होते आओ से लांज नथिला तो एतिकी थिला आ ताकर किछि ए जो मुंडर परिवर्तन किछि सेमानर खपरीर किछि परिवर्तन आस्तिला आउ तापर ए जो पीढ़ी बाले मानर टिके परिवर्तन आस्तिला एबे आउ टिके परिवर्तन आसी जाछि जहा फल जंघ गुड़िकर तांकर हाड़ गुड़िक बांकड़ा थिला तो सेथिबाई से माने सीधा ठिया हो पारुनथिले कालक्रम अनुसार धीरे धीरे से गुड़िक मध्य वंशानुक्रम भाव में से तार परिवर्तन होला फल से सीधा ठिया और लांगुड़ बिहन है जहाँकि मानवर आकृतिर टिके से ऊपर को टिके सामना को आसिले तापर से कौन करिसंती गोटे उद्भावन करिसंती अग्नि किपर संजोग करा जाए से विषय से निजर अभिज्ञता जहाँ तो मानव मनुष्य उपर आसीगले से निजे केमती कौन कर बुद्धि से आसी जाइए प्रथम से उद्भावन करते अग्नि जलाइबे किपरि से जिनसटी प्रथमे ताके उद्भावन करते मानव समाज मान फ्रेंड्स मुझे देखई दूसरी कालक्रम अनुसार केते वर्ष भितर क्यों भाई जो ब्रेन मस्तिष्क परिवर्तन आसीला पूरा टोटाल यही पूरा स्टेज रे देखी पारे निजर बही जदि अच्छी ताले निजे मध्य देखिपारे तो केते वर्ष रे कार ब्रेन केतिकी स्पीड रे माने तार परिवर्तन आसला कौन आसला से टोटाल पूरा ड्राइंग रे दिया जाइछि एचरे किसी असुविधा नहीं तो देखिपारी घुसी पारे आराम से पढ़ी पारे ताकू आधुनिक मानव समाज खाद्य आरोहण जो करें खाद्यर पंथा आज आम से विषय आलोचना करवा कौन जो धरापृष्ठ आमर बुद्धि चिंता से सब से नाला तो पशु संगे सामान ही रही मानव जाति तो धीरे धीरे अभिवृद्धि हो समय अनुसार से परिवर्तन हो आसिले तापर से कौन एत जिनस जो माने एत नुह जे मनुष्य हो तो सब हो गला तो से चिंताशील शक्ति टी कमजोर थिला जहाँफल से किसी चिंता कर तो जिते भी चिंता करें टिके कम चिंता करते तापर धीरे धीरे कौन खावाई सी जो परिवेश चतुर्पार्श्व रही है से सहित खाप खुआई चलियापी चेष्टा कले आउ कौन कले तो मन भितर गोटे प्रश्न आसुव जिते मानवर परिवर्तन है तो तुम मान मध्य चिंता आसुव कि जो अग्निर उद्भावन है तापर से माने कृषि प्रणाली किमती किपरि पहुँचले केमिति कले आउ कौन से माने खाउतिले कौन पानीय जल केमिति तांगर थिला केमिति जानिले जेटा खाइबा दरकार आ कौन पिंधिबे कौन करिवे तो कोठी रहुथिले सेटा गोटे जिनस गोटे लोक रहिबा पय हेले किछि ताको गोटे बासस्थली आवश्यक तो से माने केमिति रहुथिले कौन रहुथिले से भितरे आमको निहाती भाई गोटे प्रश्न मन भितरे उपजुथिबो तो टेंशन नहीं से जिनसा आम निहाती पढ़ आलोचना करवा से विषय है तो सेतबेले शस्य किपरि लगे तो स्टक तांकर जिनस नथिला तो सेतबेले कौन जंगल जो फलमूल फलुला ताकू से माने खाउथिले तो बारंबार से चिंता गले तो बारंबार खाद्य भोक मेटापी केते थर जंगल केते दूर को जीवे तो से माने कौन कले तेणु से खाद्य अनुसरण बाहर कौटी की जंगल फलमूल कंदमूल आदि जहाँ जो जहाँ कि जो माटी ऊपर जहाँ कि पाउले से माने ताकू
ଆଣିକିରି ଖାଉଥିଲେ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ମାଛ ମଧ୍ୟ ଧରୁଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଯାହାକି ଯେତିକି ଖାଇବେ ଆଉ କିଛି ଫଳମୂଳ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତ ଖାଇବା ଅନୁସାରେ ଯାହାକି ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆଯାଏ ସେଭଳିଆ ତାଙ୍କେ ଖାଉଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ, ସେ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କୀଟପତଙ୍ଗ, ସାପ, ଯାହାକି ଯେଉଁମାନେ କି ଜଳଚର ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ମଣିଷ ଖାଉଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ହାବିଲ୍ସ ଅବସ୍ଥାକୁ ଉପକରଣ ନିମିତ୍ତ ଭାବରେ ଅବହିତ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଶିକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରୁ ଉପଲବ୍ଧ ଏସବୁ ଜିନିଷ, ଶିକାର ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ଧରାଯିବ, କେମିତି ଇଏ କରାଯିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ସେ ସମୟରେ ତାର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଫେରି ଆସିଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ, ମାଛ କଣ୍ଟାର ଉପସ୍ଥିତି ମାଛ ଧରିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲା। ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକ, କଣ୍ଟାର ସେତେବେଳେ ନଥିଲା, ମାଛର କଣ୍ଟାରେ ହିଁ, ମାଛର ତ କଣ୍ଟା ଖାଇଥିବ ଜାଣିଥିବ, ତ ମାଛର ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ରହେ ସେ କଣ୍ଟାକୁ ହିଁ କାଢ଼ିକି ସେ ମାଛ ଧରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ତ କଣ୍ଟା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କଣ୍ଟାର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ, ମାଛ କଣ୍ଟାରେ ମାଛ ହିଁ ଧରୁଥିଲେ। ଚିନ୍ତା କର ସେମାନଙ୍କର କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର କେତେ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାଣି। ଆଉ କ'ଣ, ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଆରୋହଣ ପନ୍ଥାରୁ ସୂଚିତ ଆଦି ମାନବମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଅଭିଜ୍ଞତା କଥା ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଆଉ କ'ଣ, ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ କେଉଁଠି, ଇଏ ତ ଗଲା ଖାଦ୍ୟ, କେମିତି ଖାଉଥିଲେ, କେମିତି କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ନିଆଁ ମାନେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ, ସେମାନେ ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ ଯେ କେମିତି ଜଳଣି ହେଲେ ଯାହା କିଛି ହେବ ସେଇଟା ଶିଖିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କେ ଖାଇବାର ଶିଖିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ରହିବାର। ତ ରହିବାର କ'ଣ, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ବୃକ୍ଷ ଅବସରରେ ଗୁମ୍ଫା ତିଆରି କଲେ ଆଉ ମୁକ୍ତ ଅବାସ ରହିଲେ। ଯାହାକି କେହି ମାନବ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଶୋଇକି ରହିଲେ, ଆଉ କିଛି ଗୁମ୍ଫା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କ'ଣ କଲେ ଚାଲ ପଢ଼ିବା। କିଛି ମାନବ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଶୋଉଥିଲେ। ଆଉ କିଛି କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ରହୁଥିଲା, ବୃକ୍ଷର ଯେଉଁ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖ ବାହାରିକି ଯାଏ, ତ ଏହି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଗଛ ଡାଳରେ ରହୁଥିଲେ, ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ କି ଏବେ ଧରିନିଅ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ଆସିଲା, ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଖରା ହେବାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଯେହେତୁ ଉପରେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖରା ପ୍ରଭାବ ଅଧିକା ପଡ଼ୁଥିଲା। ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ଷା ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ, ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକ ଶୀତ ହେବା ମାତ୍ରାରେ ଉପରେ ଯଦି ରହିଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ସୁରକ୍ଷିତ ସେମାନେ ରହୁନଥିଲେ। ଆଉ ଡାଳକୁ ଡାଳ ଡେଉଁଥିଲେ, ଖାଇବା ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି ରହୁଥିଲେ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଭାବ କେତେ ଅସୁବିଧା ଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା, ସେ ଗୁମ୍ଫା ଗୋଟେ ବନେଇଲେ। ତ ଗୁମ୍ଫା ଏଇଟା ଆମର କେଉଁଠି ତାର ଜିନିଷ ମିଳିଛି, ସେ ଯେଉଁ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଛପତ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏସବୁ, ବର୍ଷା ଖରା ଏସବୁ ଦାଉ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ସେ କ'ଣ, ଫ୍ରାନ୍ସର ଲାଜରେତରେ ମିଳିଛି ଗୁମ୍ଫାର ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ। ଗୋଟେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିଲେ। ତ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିଲେ ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପଶୁର କିଛି ଆକ୍ରମଣରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା। ତାପରେ ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ତାଙ୍କେ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କର ହେଇଗଲା ଖାଦ୍ୟ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ପ୍ରଣାଳୀ, ଶିକାର କରିବାର ଶିଖିଗଲେ, ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିବାର ଶିଖିଗଲେ। ତାପରେ କ'ଣ, ବୃକ୍ଷରେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ, ଘର ମଧ୍ୟ, ବାସସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନିଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ତାପରେ ଅନୁମାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରର ଗୋଟେ ମାନେ ଘାସ ଥିଲା। ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା, ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଏକାଠି ରହିକିରି ଯେଭଳିଆ ଗୁମ୍ଫା ଏଭଳିଆ ସବୁ ଗୋଟେ ବସ୍ତି ହୋଇ ସେମାନେ ସବୁ ବସବାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଘର ଦ୍ୱାର କରିକି ରହିବା ପାଇଁ ଗୁମ୍ଫାର ହିସାବରେ ଘର ବନେଇକି ସେମାନେ ରହିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ବାସ, ଗୃହ ଏସବୁ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିଲେ ଉପକରଣ ନିର୍ମାଣ, କିଛି ସାମାନ ତାଙ୍କେ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବୈବାହିକ ଜୀବନଙ୍କ ଭିତରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ କ'ଣ ତିଆରି କଲେ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ତିଆରି କଲେ। କ'ଣ କଲେ, ଉପକରଣ ହିସାବରେ ବାର୍ଚ୍ଛା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବନେଇଲେ। ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ରର ନାମ ହେଉଛି ବେଚ୍ଛା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର। ଆଉ କ'ଣ, ଅସ୍ଥି ଅଙ୍ଗ୍ରାସ ଇତ୍ୟାଦି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ସେମାନେ ହତିଆର ଦୁଇଟା
ତିଆରି କଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା କାଠ ଗୋଟେ ତିଆରି କରି ସେ ଉପରେ ଯେଉଁ ମଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଶିକାର ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତା ଉପରେ ଅଗ୍ନି ଲଗାଇ ସେମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉପକରଣ ସେମାନେ ତିଆରି କଲେ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଖାଇବାର ଜିନିଷ ଜାଣିଗଲେ, ତ କଣ୍ଟାର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଗଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଆଣିକି ସିଝା ପୋଡ଼ା ସବୁ କରି ସେମାନେ ଅଗ୍ନିର ସଂଯୋଗ ଜାଣି ଦେଇଥିଲେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଶିଖିକି ତ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରି ଶିଖିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ବାସଗୃହ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର ନିର୍ମାଣ ମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ଉପକରଣ ନିର୍ମାଣ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ, ସେମାନେ ଭାଷା ଆଉ କଳା ଶିଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଏକ ପ୍ରାଣୀ, ତ ସେଇ କ'ଣ, ସେଇ ଏତେ ସଂସାର ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନବ ହିଁ ବହୁତ କିଛି କଥା କହିବାର କଳା ଶିଖିପାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଏତେ ମାନବର ଯେଉଁଭଳିଆ ଗତି ପ୍ରଖର ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ସେଇଭଳିଆ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ମ ନେଇନାହିଁ କି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହିପାରି ନାହିଁ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଯେ ମରିଯାଇଥିବା ଶରୀରକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଲାଲ ଢାଉ ମାଟି ଦ୍ୱାରା ସଜ୍ଜିତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଖୋଦେଇ କରି ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ସବୁ ଆଙ୍କୁଥିଲେ। ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସର, ଜର୍ମାନୀ, ସାଇବେରିଆ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ସୁନ୍ଦର ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଅସ୍ଥି ମଧ୍ୟ, ହାତୀଦନ୍ତୀ ଅଳଙ୍କାର, ଅସ୍ଥିର ବଂଶୀ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତିରେ ସେସବୁ ପାହାଡ଼ି ଛେଳି, ବାଲଗା, ହରିଣ ଚିତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରତିକୃତି ସମ୍ଭବତଃ ଥିଲା ଉର୍ବରତାର ପ୍ରତୀକ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଦେଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଦେଇର ଜିନିଷ ବି ଜାଣିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ବନିଗଲା। ତ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନେଇଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କ'ଣ ବନେଇଥିଲେ, ପାହାଡ଼ି ଛେଳି, ବାଲଗାର ହରିଣ, ଏସବୁ ବଂଶ ସେମାନଙ୍କ ସବୁ ହାଡ଼ରେ ଏବଂ ଗଛର ଖୋଦେଇରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଖୋଦନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ, ଫ୍ରାନ୍ସର ସଭେ ମଧ୍ୟ, ଫ୍ରାନ୍ସର ଯେଉଁ ସୋଭେ ଲାକ୍ସକ୍ସ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିଛି ପ୍ରାୟ 600 ଚିତ୍ରକଳା ଓ 1500ରୁ ଖୋଦେଇ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଚିତ୍ର କିଛି ଅଙ୍କାଯାଇଛି, କିଛି ଖୋଦେଇ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କେଉଁଠି, ଫ୍ରାନ୍ସରେ। ତ ଏମାନେ ସବୁକିଛି କାଳକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଶିଖିଛନ୍ତି। ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ବୃହତ ଷଣ୍ଢ। ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି, ଷଣ୍ଢ, ହରିଣ, କଳା ଅଶ୍ୱ, ପୌରାଣିକ ଏକାଶିକା ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ଆଉ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରାଜିଲର ପେଡ୍ରା ପୁରୋଦା, ଭାରତର ଭୀମିବେଟାକା ଓ ଉତ୍ତର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଶୈଳବାସରେ ସଞ୍ଚିତ ରହିଛି ଖାଦ୍ୟ କଳା ଓ ପରମ୍ପରା ମନୋରମର ଦର୍ଶନ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ରହିଛି, ଭାରତରେ କେଉଁଠି ରହିଛି, ଭୀମବେଟକା। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଖାଦ୍ୟ କଳା ଭିତରେ ପରମ୍ପରା ମନୋରମର ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ଖାଉଥିଲେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଖୋଦେଇ କରି ବା ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। କିଏ, ଆଦିମାନବ ମନୁଷ୍ୟମାନେ। ସେମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାରିକି ଶିକାର କରିବାର ମଧ୍ୟ ସେ କଳା ଶିଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ସେହି ଗୁମ୍ଫାରେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କଲେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ପଶୁ ପାଳନ କରିବାର ଶିଖିଲେ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆରମ୍ଭରୁ ଖାଦ୍ୟ, ବାସଗୃହ, ବାସସ୍ଥଳୀ, ଅଗ୍ନିର ଉଦ୍ଭାବନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା, ତାପରେ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର କଳା ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶିଖିଗଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପଶୁ ପାଳନ ଏବଂ ତାର କାର୍ଯ୍ୟରତର ପ୍ରଣାଳୀ ସବୁକିଛି ସେମାନେ ଶିଖିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖିଲେ, ପଥର ନିର୍ମିତ ହତିଆର ଉପରେ ଉପକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଣିଷର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଥିଲା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମନ୍ନତ ମାର୍ଜିତ। ସେ ଯେଉଁ ପଥରରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆଙ୍କିଥିଲେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ, ଆଜି ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଆଦିମାନବ ମନୁଷ୍ୟ ଏମିତି ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିଥିଲା। ସେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଆମେ ଇତିହାସର ପରପୃଷ୍ଠରେ ସବୁକିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା କୃଷି ପ୍ରଦାନ। ସେ ଦେଖିଲା ବାରମ୍ବାର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଏତେ ଫଳମୂଳ ଆଣି ବାରମ୍ବାର ଯିବା ଫଳରେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ତ ସେତେବେଳେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଯାଇଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲା, ନିଜେ ସେହି ଚାଷ କରି ଯେପରିକି ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବନି, ସେ ନିଜେ ମନକୁ ଚିନ୍ତା କରି ସେ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଆଉ କ'ଣ କଲା, ସେ ଯେଉଁ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ସେ କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ଅନୁସାରେ
ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ଆଧୁନିକ ଇରାକ, ଇସ୍ରାଏଲ, ତାପରେ ଜର୍ଡନ, ଆକ୍ସପିଆନ ବେସିନ୍ ଓ ଇରାନ ମାଳଭୂମି ହେଉଛି କୃଷି କର୍ମର ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ। ତ ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ତାଙ୍କୁ କରିଥିଲେ? ଇରାନର ମାଳଭୂମିରୁ ହିଁ ସେମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଦରକାରୀ ଗଛପତ୍ରକୁ ଆଣିକିରି ଘର ସାମ୍ନାରେ ଲଗାଇଲେ, ସୁନ୍ଦର ସବୁଜ ରଖିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ହେବ, ଯେଉଁ ଗଛଟା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଣିକିରି ଲଗାଇବାର ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଦରକାରୀ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କର କିଛି କାମରେ ଆସିବ ସେସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଆଣିକି ରଖିଲେ, ଯେମିତିକି ମାଂସ, କ୍ଷୀର ଆଉ ଚାଷ କର୍ମ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଶୁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହେବ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଆଣିକି ପୋଷିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କଲେ? ପଶୁ ଏଥିରେ କ୍ଷୀର, ମାଂସ, ଚମଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଛେଳି, ଘୁଷୁରୀ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ହଳ କରିବାରେ, ଶସ୍ୟ ବୋହିବାରେ ଇତ୍ୟାଦି, ଗଧ ଏସବୁ ଚମଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠୁ ଆସିବ ଆଉ ପଶୁଙ୍କୁ ଗୃହପାଳିତ ଏସବୁ ସେମାନେ କଲେ। ଆଉ କ'ଣ କଲେ? ଗୋମଇଁଷି ପଶୁଙ୍କୁ ଜମି କର୍ଷଣ, ବାହାର ବନ ଲଗାଯାଏ ସେମାନଙ୍କର, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆରମ୍ଭରୁ, ତ ଗଧ ଆଉ ଓଟ ଏମାନେ ସବୁ ଭାର ବୋହିବା ପାଇଁ ନେଲେ। ଯେତେ ସବୁ ପଶୁ ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ କାମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ଆକାରରେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ଆଉ କ'ଣ କଲେ? ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କ'ଣ ଶସ୍ୟରେ ଲଗାଇଲେ? ତାଙ୍କର ଲଗାଇଲେ କ'ଣ? ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସହିତ ବାଲି ଲଗାଇଲେ, ଗହମ ଲଗାଇଲେ, ଡାଲି ବି ଲଗାଇଲେ, ଜଅ ଲଗାଇଲେ ଆଉ ଶସ୍ୟ ବୃକ୍ଷକୁ ଜମିରେ ଚାଷ କରାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ବେଣୁଆ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ତ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଚାଷ କରିଦେଉଥିଲେ, ତାପରେ ପକାଇଥିଲେ। ଘାସକୁ କାଢ଼ି କେମିତି ଠିକ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଭାବରେ କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଏସବୁରେ କିଛି ଜଣାନଥିଲା। ଫଳ ଗଛ ସବୁ ଶୋଭା ପାଇଲା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଲଗାଇଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି, ଗଛ ତର କାମ ହେଉଛି ବା ଜଳ ପଡ଼ିଲା ମିଶି ସେ ଗଛ ହେବ। ତ ସେ ଗଛ ସବୁ ବଢ଼ିଲା, ସେ ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ନିଜ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କଲେ? ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ହ୍ରଦ ନିକଟସ୍ଥ ବହୁ ଗ୍ରାମରୁ ଆପେଲ, ଅଙ୍ଗୁର, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଆଦି ଗଛ ସବୁ ଘରେ ଲଗାଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ, ଯାହା ମଣିଷମାନଙ୍କର ପଶୁପଲଙ୍କ କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କରୁଥିଲା। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଏପଲ, ଅଙ୍ଗୁର, ଡାଳିମ୍ବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ସେମାନେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ଲଗାଇଥିଲେ ଘର ପାଖରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଫଳୁଥିଲା। ଆଉ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଘାସ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସବୁ ଜିନିଷ, ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପାଇଁ ବି ସେମାନେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାର କରିଥିଲେ। ହେଲା, ଇଏ ଥିଲା ଆଦିମାନବମାନଙ୍କର କ'ଣ? ପଶୁପାଳନର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାର ଲାଭ କ'ଣ, କ୍ଷତି କ'ଣ, ସେସବୁ ପଶୁପାଳନ ମଧ୍ୟ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆଦିମାନବ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣିସାରିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ? ଚାଷ ଜମି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଲଙ୍ଗଳର ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆଉ କ'ଣ? ତାକୁ ପେଶିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ବନେଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ପଥରର ଚକି। ଆଉ କ'ଣ? ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଖାଇବାର ଯେଉଁ ଜମିଠୁ ଯେଉଁ ଲଗାଇବେ ତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଚାଷ ଜମିରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ କ'ଣ ଲଗାଯିବ ସେ ଶସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗାଇ ଆଦାୟ କଲେ। ଇଏ ଯାଇଥିଲା କୃଷିର ଅଗ୍ରଗତି। ଧୀରେ ଧୀରେ କୃଷି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ କିଛି ନୂଆ କିଛି କଲେ ଚିନ୍ତା କରି। ତାପରେ କ'ଣ? ଏସବୁ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିନଥିଲା, ବରଂ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲାଭ ଧୀରେ 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 ଆମର ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଆମର କୃଷିର ଅଗ୍ରଗତି ବଢ଼ିଲା ଆଦିମାନବଙ୍କ ମନ ଭିତରେ। ତାପରେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ କିପରି ଚଳୁଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ବର୍ଷା ହେଲା। ତ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବା ଫଳରେ ଘାସ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ରହିଲା। ଜଙ୍ଗଲରୁ କ'ଣ ହେଲା? ଯେତେ ସବୁ ପଶୁମାନେ ତୃଣଜୀବ ପଶୁମାନେ ଆସିଲେ ସେ ଘାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଖାଇବା ଫଳରେ ସେମାନେ କ'ଣ? ସେତେବେଳେ ଆଦିମାନବ ମନୁଷ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କିଛି ଲାଭଦାୟକ ହେବ, ତ ତାକୁ ନେଇ କିଛି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସେ ପୋଷିଲା। ତାପରେ କ'ଣ କଲା? ଯେତେବେଳେ ଶୀତର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ହେବ ସେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ର ଉପର ଭାଗରେ ଯାଇ ରହୁଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷାର ଭାଗ ଜଳବୃଷ୍ଟିର ମାତ୍ରା ଅଧିକା ବଢ଼ିବ ସେତେବେଳେ ସିଏ ପାହାଡ଼ର ମଝିରେ ରହୁଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଶୀତ, ବର୍ଷା, ଖରା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସେ ତଳକୁ ଯାଇକି ତାର ଚାଷର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତାର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଯିବ। ସେ ବିଷୟରେ ସିଏ ଚାଷ କର୍ମ କରି ବଞ୍ଚୁଥିଲା। ଆଦିମାନବଙ୍କର ଏହିସବୁ ଥିଲା ଆଜିର ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ। ତ ଆଦିମାନବ ମଣିଷ କିପରି କେଉଁ
ରୂପ ଦେଇ କେମିତି ତାର ଖାପ ଖୁଆଇ ପରିବେଶ ସହିତ ଚଳୁଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯାହାକି ଆଜି ମାନବ ମଣିଷ ଚାଲିବାର ଜାଣିନଥିଲା, ଖାଇବାର ଜାଣିନଥିଲା, ରହିବାର ଜାଣିନଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀଟି କରିଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଆସିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାର ସାରାଂଶଟା। ସାରାଂଶ କଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠର ସାରାଂଶ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ଯାହାକି ଆମେ ଏତେ ସବୁ ପୁରା ପାଠଟା ପଢ଼ିବା ତ ଯେତିକି ଶିଖିପାରିବାନି, ସାରାଂଶରେ ତାର ରାଇଟ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଯାହାକି ପାଠର ପୁରା ସଠିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଲେଖା ରହିଛି, ଯାହାକି ତୁମମାନଙ୍କର ବିଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ। ତ ଏ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସାରାଂଶଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ସେ କ'ଣ ହେଉଛି? ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଜଗତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟିକରଣ, ଯାହା ନିଜର ବୁଦ୍ଧି, ପ୍ରଜ୍ଞା, ଅନୁଭବ, ଉନ୍ନତି ଓ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଶକ୍ତି ଅନୁଭୂତି ହେତୁ ସେ ସର୍ବଦା ଯଥାର୍ଥ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଣିଷକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ ବା ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ଆଦୌ ନଥିଲା। ଯାହାକି ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାନବ ସମାଜକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛି। ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗରୁ ଏ ଜିନିଷ ନଥିଲା। ତ କ'ଣ ଥିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ହେଉଛି ମାନବ ଆକୃତିର ଏକ ପ୍ରକାର ବାନର ବଂଶର ଧରି ଏକ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରି ଆଜି ସ୍ଥାନର ଉପନୀତ ହୋଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏଜିଥିପିକସ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରାଲୋପିଥେକସ୍, ହୋମୋ ହାବିଲିସ୍, ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ୍, ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ। ଇଏ ଯେଉଁ ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ ସବୁ କିଛି ରହିଛି ହେଉଛି ମାନବ ଜାତିର ଗୋଟିଏ ସ୍ତର। ତ ଏଇଥିରେ କ'ଣ ଆମେ ଯେଉଁ ମାନବ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ବାନର ବଂଶଧର ସଦୃଶ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୃଷ୍ଟିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନବର ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସି ସେ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବ ରୂପରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ତାର ଯେଉଁ ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିଲି, ଏଜିପଥିକସ୍ ଆଉ ଏଷ୍ଟ୍ରୋପୋପଥିକସ୍, ହୋମୋ ହାବିଲିସ୍, ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ୍, ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ, ଏସବୁ ଥିଲା ମାନବମାନଙ୍କର ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଏତେ ସ୍ତର ଦେଇକି ଆଜି ମାନବ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ତାପରେ କ'ଣ? ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମାନବର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ହରଣ କରିବେ, କାରଣ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ବଞ୍ଚିବାର ଉଦ୍ଧାର। ତେଣୁ ଶିକାର କରିବା, ମାଛ ଧରିବା, ବୁଲି ବୁଲି ଅନୁସରଣ କରିବା ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ? ଖାଇବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ବାଧ୍ୟକି ଖୋଜିବେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସେ ମଧ୍ୟ ମାଛ ଧରିବାର, ଖାଇବାର, ପଡ଼ିବାର, ରହିବାର ସବୁ ଜିନିଷ ଏଥିରୁ ଶିଖିଲା। ତାପରେ କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟ ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବା ପରେ ବାସସ୍ଥାନ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ଗଛ ଉପରେ ଡାଳ ଶାଖାରେ ଆଶ୍ରୟ କରି ନେଉଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବା ମୁକ୍ତ ଆବାସରେ ରହିବାରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ କ'ଣ? ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳ, ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ ଖାଇକିରି ସେମାନେ ଗଛ ଡାଳରେ ରହୁଥିଲେ। ଯେପରି ବାନର ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମର ମାନବ ଜାତି ମଧ୍ୟ ସେଭଳିଆ ରହିଥିଲା। ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ସବୁକିଛିର 12 ଋତୁର କି 6 ଋତୁର ଏ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଦାୟକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ତିଆରି କଲା, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲା, ପଶୁଜନ୍ତୁ ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରିଲା ଏବଂ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଲା। ଆଉ କ'ଣ? କ୍ରମାଂଶ ମଣିଷର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସାର ଘଟିଥିବାରୁ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା, ନିରାପତ୍ତା ତଥା ଭଲ ଭାବରେ ଜଳ ଧାରଣ କରିବାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଥର, ଉପକରଣ, ହତିଆର ନିର୍ମାଣ କଲା। ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାହା ଅତି ସହଜରେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ହେବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲା। ଆଉ କ'ଣ? ସମୟର ଅଗ୍ରଗତିରେ ସେମାନଙ୍କର ଆସିଲା ଭାଷା, କ୍ଷମତା, ଯାହା ଥିଲା ବିନିମୟ ମାର୍ଗ। ଏମିତି ଗୋଟେ ପଶୁ ଜନ୍ତୁ ଭିତରେ ଯେତେ ଯାହା କିଛି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ କଥା କହିବା ଶିଖିଲା। ଏମିତି ମାନବ ସମାଜ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କଥା କହିଜାଣେ, କୌଣସି ଲୋକ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଶୁଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିପାରି ନାହିଁ। ଏ କ'ଣ? ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ବଞ୍ଚିଥିବାର କୌଶଳ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଏବଂ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲା। ପଶୁ ଶକ୍ତି ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଗୃହପାଳିତ କଲେ। ପଶୁ ଶକ୍ତି, ପଶୁ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଝିକିବାର, ବୋହିବାର, ସବୁକିଛି। ଯେପରି ଆମେ ବଳଦ ରଖିବା ଘରେ, ତ ସେଇ ତାର କାମ କ'ଣ? ଝିକିବା, ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଝିକି ନେବାର ବଳ ରହିଛି। ତ ତାକୁ ପୋଷିଲା, ବଳର ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ କରିଲା, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ତାକୁ ଉପକାରତା ଲଗାଇଲା, ହଳ କରିଲା, ଚାଷ କର୍ମରେ ଲଗାଇଲା, କିଛି ସାମାନ ବୋହିବାରେ ସବୁ ଆକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ପଶୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କଲା। ତାପରେ କ'ଣ? କୃଷି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶିଖିଗଲା, ନୂଆ ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ଶିଖିଲା। ଉନ୍ନତି କୃଷିରେ କେମିତି କଲେ କ'ଣ ଅଧିକ ଇନକମ୍ ହେବ, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ଶିଖିଲା? ମାନବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲା। ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ, କଳା, ଶିକ୍ଷା ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖିଲା। କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବା? ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ
गोटे गुंफा भितर रही से पशु जंतु को मारी ताकू जो खाइबार चित्र विचित्र आउ हथियार मानव शरीर आ पशु पक्षीर चित्र विचित्र सबू से शिलार पत्थर सब आंकी थे से गुंफा भितर तो से जिन आज आम देखिकी आज ये जिन पढ़ी पारे जे आगे आगे मानव जीवन में ये सबू से सब करते तो से जिन गुड़ लिपिबद्ध कर आज आम ये जिनसा पढ़ी पार्छू। तो फ्रेंड्स आज द्वितीय अध्याय पाठटी सरी जाटार आमर आधुनिक मानव समाज रे मानव केते गति कौन कौन दे तार खाप खुआई परिस्थिति परिवेश अनुसार चली सी हूँ मानव परिवर्तन इतिहास। तो आज ये पाठटी सरी सारी। तो फ्रेंड्स भल हम टे पाठटी को टे पढ़ीदेव आउ जहाँ कि बुझीपारन टे कमेंट करी कहीपर। तो धीरे धीरे आपन को सब सल्यूशन देवाई रेडी हबू। तो एबे आमे सब पाठ ही शेष करने चाहूँ पाठर बुझापी एमती गोटे जिस प्रश्न उत्तर आमे तुमको कहीदेबू तुम्हें सेटा ये करदेव से ठीक नुह बारंबार बारंबार पढ़ा फल जिनस आम कहूँ आपको बुझापी जिस बुझंतु सहज हम इजी हम। तो पढ़ंतु आ क्वेश्चन आंसर नहीं आसवा किंतु टिके समय लगे। तो आज वीडियो ये रखुचु। नमस्कार, जय जगन्नाथ।